गौर हरि बोल। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक ज्येष्ठोत्तरस्थ शिष्यमोद उभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड दादा सोमनाथ ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मस्त भक्त वृंद की जय। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। समस्त में बच्चे बच्चे उच्चारण करंतु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम हरे नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव। श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर। आमे कंप्लीट मंगलाचरण कले जेकोसी शास्त्र अध्ययन पूर्वर यापर स्नान करिकी हमको मॉर्निंग रे हम थोड़े प्रातः स्नान करछंती तो एटलीस्ट ए महामंत्र संगरे सब मंगलाचरण गायबार अछि ताकि आउरी स्पिरिचुअली हमको वाइब्रेंट लागिवो। भगवत गीतार उपक्रणिका इंट्रोडक्शन जोटी अछि सेठी उपक्रणिका रे मंगलाचरण पूरा दिया आइछि। समस्त दिन सबुदिन गाइले मने रहि जो सेटा। जाओ समस्त को पुनः धन्यवाद। सकाळे हमें सुंदर गीत गाइथिले एकादशी है भक्ति जननी। तो एकादशी केमिति भक्ति जननी एकादशी पालन विधि सब कौन आम आज देखा। या पूर्व एकादशी विषय आम प्राय बहुत समस्त प्रश्न आसे आम केमिति करवा एकादशी महत्व कौन कि आम कहीं एकादशी को माधव तिथि भक्ति जननी कि हरिवासर बोली कहा जाए। एकादशी रे कौन हुए आम सब देखा। ता पूर्वर आज गोटे नियम आम शुणा आ से नियम को आम समस्ते पालन करने चेष्टा करवा। टिके नियम टा सरल किंतु नियम टा को पालन करवाटा कष्ट थाए। तो कौन नियम अच्छी समस्ते अनम्यूट करके मो पछे पछे गाई पार गोटे गाइबा तापर आम सेशन स्टार्ट करवा। मर्तव्यः सततं विष्णु मर्तव्यः सततं सततं विष्णो विस्मर्तव्यो विस्मर्तव्यो न जातुचित्। विस्मृतो न जायते। मर्तव्यः सततं विष्णु
स्मर्तव्यः सततं विष्णो विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वविधि निषेधास्यो सर्वविधि विषेधस्यो सर्वविधि निषेधास्यो सर्वविधि निषेधस्यो प्रेतयोरिव किङ्करः प्रेतयो देवकिङ्करः सर्वतव्यः सततं विष्णु स्मर्तव्यः सततं विष्णु मर्तव्यः सततं विष्णो विस्मर्तव्यो न जातुचित् विस्मर्तव्यो न जानचीत् सर्वविधि निषेधास्यो सर्वविधि निषेधस्यो एतयोरेव किङ्कर प्रेतयो देवकिङ्करः ବହୁତ ସରଳ ଅର୍ଥ ଆର ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସ୍ମର୍ତବ୍ୟ ସତତମ ବିଷ୍ଣୁ ତା ମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବିସ୍ମର୍ତବ୍ୟ ନ ଯାତ ଉଚିତ କେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବାନି ତାପରେ କଣ କହିଲା ସର୍ବବିଧି ନିଷେଧାସ୍ୟୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଏ ଦିଟା ନୀତି ନିୟମ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ କେବେ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମର୍ତବ୍ୟ ସତତମ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତବ୍ୟ ନ ଯାତ ଉଚିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସବୁ ନୀତି ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କେହି ଯଦି ପଚାରିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ତ ଆମକୁ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ସ୍ମର୍ତବ୍ୟ ସତତମ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବାନି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ପ୍ରୋହିବିସନ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି କଣ କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ କଣ ସବୁ ଅଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ରତ କରିବା ଏଇ ବ୍ରତ ସେଇ ବ୍ରତ ସବୁ କରିବା ଉପବାସ କରିବା କଣ ପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ହଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ନୀତି ନିୟମ କହିଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବାନି ତାର ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଦାସ କିଙ୍କର ବୁଝିଲା ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନବାକୁ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କେବେ ନ ଭୁଲିବା ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେମିତି ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବେ ହିଁ ହବ ତ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବା ଦରକାର ନା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆଢୁଆଳରେ ନ ରଖିଦବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ତାକି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବାନି ହେଲା ତ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସାର ବିଷୟ କି ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଏକାଦଶୀରେ ଆଗ ଏକାଦଶୀ ମାନେ କଣ କେତେ ଦିନ କୋଉ ଦିନକୁ କୋଉ ତିଥିକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ଏକାଦଶୀ ହେଲା 11 ଭୁଲିଗଲାଣି ସେମାନେ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ମାନେ କଣ 11 ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ମାନେ 11ତମ ଦିନ 11ତମ ତିଥି ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତାକୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନ ନା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତିନି ନିରାକାର ନିର୍ବିକାର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନ ତ ଭଗବାନ କଣ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ମୋର ସାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ନିରାକାରରୁ ସାକାର ଆସିଛି ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ରୂପ ହିଁ ମାନେ ଅଲରେଡି ଆମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ନାରାୟଣ ଆସିତ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଇ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ରୂପ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଥିଲା ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତା କିଛି ନଥିଲା ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଏମିତି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଦିଟା ମତବାଦ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସାକାର ଆଉ ନିରାକାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆରୋପଣ କରାଯାଏ କି ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଭାବେ ଆମେ ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବା କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ହିଁ କରିହୁଏ ଜଣେ କହିବେ ଭଗବାନ କେବଳ କଣ ତା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ
कहि परिया व्यक्तित्वर प्रचार प्रसार केमती हेछि भगवान जने व्यक्ति या फिर सारा संसार रे व्यक्तित्वर आरोपण केमती हेछि कि आमे सब जगह देखि परिया कि यदि गंगा प्रयाग अछंती प्रयाग रे आमे कोन कहूचे गंगा जमुना सरस्वती नदी पवित्र नदी रे स्नान करूछंती लोक माने तो सब जगह गंगा कर आमे आरती करूछंती हर हर गंगे कहउछंती तो गंगा को माँ या फिर गंगा को देवी बोली संबोधन करा जाए सूर्य को सूर्य नारायण बोली संबोधन करा जाए सब जगह आमे देखिबा जते देवादेवी अछंती वायु देवता वायु अछंती एनर्जी वायु देवता शक्ति शक्तिଙ୍କର व्यक्ति ରହିଲେ सूर्यदेव भगवान କହିଛନ୍ତି प्रमाण भी अछि भगवान କହିଛନ୍ତି कि ମୁଁ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ବିବସ୍ୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗାଁରେ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ସବୁ ଲୋକ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଣି ମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଟା ଆଗେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁକୁ ଆମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନ୍ ଗଡ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯିଏ ଆମର ଶାକ ସବଜି ର ଯୋଉ ରସ କୁ ଇଏ କରନ୍ତି ରସକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆମର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତ ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଶକ୍ତି ବି ଥାଆନ୍ତି ଦିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାକାରବାଦ या फिर କହିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆରୋପଣ ହୁଏ ତ ଏଇ ବାତକୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର ଆମର ପୁରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଲଚର ବୈଷ୍ଣବ କଲଚର ପୁରା ଆଧାର ଏଇଟା ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସେବା ପୂଜା କରୁଛେ ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ତିଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ପର୍ସନ ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କି ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ରେ କଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଯୋଉ ଦିନ ଅଛି ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ସବୁ ତିଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତମର ମନେ ନାହିଁ ତୃତୀୟାରେ କଣ ତୃତୀୟାରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆଉ ପଞ୍ଚମୀରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀରେ ଓଡଣ ଷଷ୍ଠୀ ଯୋଉଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହୁଏ ସପ୍ତମୀରେ ଜାହ୍ନୁ ସପ୍ତମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ନବମୀରେ କଣ ହୁଏ ଚୋଳ ରାମ ନବମୀ ଅନୁପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆରେ ବୋଲ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ପ୍ରଭୁ। ଦଶମୀରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ କଣ ହୁଏ କିଏ କହିବ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ କଣ ହୁଏ କି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମନେ ଅଛି କାହାର ବାମନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାମନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବରାହା ଦ୍ୱାଦଶୀ ହୁଏ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ହଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତମେ ଖୋଜିକି କହିବ ମୁଁ ପାଇଲିନି ତମ ମାନେ ଖୋଜିକି କହିବ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିପଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ କଣ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏରିକା ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା କଣ ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହୁଏ କୋଉ ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା କେତେ ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଚିତ୍ତ ଅଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଉ ଚିତା ଲଗେଇବା ଚିତା ଲାଗେ ଅମାବାସ୍ୟା ତ ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥାଏ କାରଣ ସବୁ ତିଥିର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତୀ ଦେବୀ ଥାଆନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ହେଲେ 11ତମ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହଉ ତ ଏଇ ତିଥିକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ହରିବାସର କୁହନ୍ତି ମାଧବ ତିଥି କୁହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଥାଏ କୋଉଠୁ ଉପବାସ କରିବାର ଥାଏ କି ଅନ୍ନ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଶସ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଥାଏ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ କଣ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ମାସରେ କେତେଟା ଏକାଦଶୀ ଆସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦୁଇଟା। ଦୁଇଟା ଏକାଦଶୀ ଆସେ ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଏକାଦଶୀ ଆସେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବ କି ଏମିତି ଆନ୍ସର ଦବନି ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଏକାଦଶୀ ଆସେ ପ୍ରଭୁଜୀ 13ଟା କେତେଟା 13ଟା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ବୋଲି କହିଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ କେତେଟା ଏକାଦଶୀ ଆସେ ହରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଜୀ 25ଟା। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର हरे कृष्ण प्रभु जी 24 हरे कृष्ण प्रभु जी ଆଉ କିଛି 24टा ଆନ୍ସର ଅଛି 24ଟା 24ଟା प्रभु जी ମ୍ୟାଥ କାଲକୁଲେଟ କଲା ବେଳେ
24ଟା ଏକାଦଶୀ ଥାଏ, 25ଟା ତମେ କୋଉଠି ପାଇଲ? 25ଟା ନଥାଏ ରେ, 24ଟା ଏକାଦଶୀ ଥାଏ। ତ 24ଟା ହିଁ ଏକାଦଶୀ ଥାଏ, 25ଟା ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଟା ବଡ ଏକାଦଶୀ, ଏଟା ଛୋଟ ଏକାଦଶୀ, ଚାରିଟା କଣ ବଡ ବଡ ଏକାଦଶୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏମିତି ମାନନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀକୁ ବଡ ଛୋଟ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଅପରାଧ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ପଚାରନ୍ତି ବଡ ଏକାଦଶୀ କୋଉଟା, ମୁଁ କହେ ନେକ୍ସଟ ଏକାଦଶୀ ଟା ବଡ ଏକାଦଶୀ, ତମେ ଭାବୁଥା କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀର କଣ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏକାଦଶୀରେ ଯୋଉ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି। ତ ଏକାଦଶୀ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି 11ତମ ତିଥି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ 11ତମ ତିଥିକୁ ଏକାଦଶୀ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ହେରିକା ଖାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଏକାଦଶୀରେ କଣ କରାଯାଏ, ତାର ଆନ୍ତରିକ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ମିନିଂ ହେଲା, ଇନର ମିନିଂ ହେଲା କଣ, ଏକାଦଶୀ ମାନେ 11, ତ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବି 11ଟା ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଏ ଯୋଉ 11 ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନକୁ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉପବାସ, ମାନେ ନିକଟରେ, ବାସ ମାନେ ବାସ କରିବା, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ସିମ୍ପଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ 11ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ସଂଯମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ଏତେ ଆବଜର୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ତାକି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଭୌତିକ ଶରୀରର ଯାହାବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ପୁରା ନିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତତମ ବିଷ୍ଣୁ, ସତତମ ମାନେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କାହିଁକି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଖାଇବା ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ଆମ ବଡିରେ ଏନର୍ଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଉଟପଟାଙ୍ଗ ମଟାନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବି ସେଟା କରିବି ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏନର୍ଜି ନ ରହିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନର୍ଜି ରହେନି ସେମିତି ନାହିଁ। ଏନର୍ଜି ଏମିତି ନୁହଁ କି ନ ଖାଇଲେ ଏନର୍ଜି ଆସେନି, ବଡିରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ରିଜୁମିନେଟ ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ବଡ ବଡ କାମ କରିବିନି, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଜପ କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଭ ମାନେ ଭୋକିଲା ରଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି କମି କମି ଯାଏ। ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ଜନସଂଘର୍ଷ ଲୌଲ୍ୟଂ ଚ ଷଡ୍ଭୀର୍ ଭକ୍ତି ବିନାଶିତି। 6 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅତ୍ୟାହାର, ଅଧିକ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ, ବେଶୀ ମେଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଡୋଭର କଲେ, ବହୁତ ବଡ ମୁଁ ଅଫିସର ବନେଇବି, ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି କରିବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବି, ବହୁତ ବଡ ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ କିଣିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଡୋଭର କଲେ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଜଳ୍ପ କଲେ, ବସିକି ପ୍ରଜଳ୍ପ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଆମେ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ଜାଣିଛ ସିଏ କଣ କରିବ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣାଳୀ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବନି, ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ନିୟମ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ନିୟମ ମାନନ୍ତିନି, ନିୟମ ଆଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟମ ମାନି ଯାଆନ୍ତି, ତାର ଏସେନ୍ସ କୁ ନ ଜାଣିକି ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ଜନସଂଘର୍ଷ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୂରେଇ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତି ବି ଆମେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଲୌଲ୍ୟମ ଚ, ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୌଲ୍ୟମ, ଲୋଭ, ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କହିପାରିବ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବା। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି, ପ୍ରସାଦ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସବୁ ବୃହତ ମୃଦାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ସ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାର ଅଛି, ତ ତମେ ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ୱିକ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ସବୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଅ, ଖାଇକି ସବୁ ଯାଅ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାପର ଦିନ ତମେ ପୁଣି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ହେଲା, ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କି ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ ନୁହଁ କେବଳ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ କେବେ ନୁହଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ରିଲିଜିୟନ ଧର୍ମ ନୁହଁ କେବଳ ଉପବାସ କରିବା, ଆମ ଧର୍ମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ ଥିଲା, ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା କି ଆମେ ଯଦି ତାର ଏଇ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା, ସ୍ପିରିଟ ସ୍ପିରିଟ ଯଦି ନ ରହିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରିବାନି, କେବଳ ରିଚୁଆଲ, ରିଚୁଆଲ ମାନେ ଏମିତି କୁହାହେଇଛି ତ କରିବା ଆଉ।
ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ନ ଖାଇଲେ ବି ତାର ରିଜିନ ଅଛି। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋର ସେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖିଥିଲି କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସୋସିଆଲ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନ। ଜଣେ ତା ଦେହରେ ମତେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଇକୋନୋମିକ ରିଜନ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି, ନ ଖାଇଲେ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦି ବେଳାର ପଇସା ବଞ୍ଚିଲେ ଲାଭ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କେଜିଏ ଫଳ ଖାଇବା ଜାଗାରେ 5 କେଜି ଫଳ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏକାଦଶୀରେ। ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା କଷ୍ଟଲି ଫ୍ରୁଟ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପଇସା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି କିଛିଟା ରିଜିନ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା କି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକାଦଶୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେତେ ବେନିଫିଟ ହୁଏ। ତ କିଛିଟା ବେନିଫିଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବେନିଫିଟ ଦେଖିବା, କଣ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି ଏକାଦଶୀ କରିବା କେତେ ଦୂର ଜରୁରୀ ଅଛି, ଏକାଦଶୀ କିଏ କରିପାରିବ ଦେଖିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଟିକେ ହାଲକା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହବ। ହେଲା, ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ହିଁ କହିବି, ମତେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ 10th ରେ ବି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଡିଏନଏ ବିଷୟରେ। ଡିଏନଏ ମାନେ କଣ, ତାର ଡିଅକ୍ସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଏନଏ, ଜାଣିଥିବ କହିପାରିବ। ତ ଡିଏନଏ ର କାମ କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ, ତ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡା ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମର ଜେନେରେସନ ଅଛି, ଆମର ପିତା ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି, ସେ ଗୁଣକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଇକି ଯାଏ ଡିଏନଏ। ତ ଡିଏନଏ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ବି ଅଛି। ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ମାନେ କଣ, ଜଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ସେ କ୍ୟାରି କରେନି। ହେଲା, ତ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସତରେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଡିଏନଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡା କ୍ୟାରି କରିକି ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ କାହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ କାମ କଣ, ସେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ରହିବ, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଫ ଗଡ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲା, ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ କଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହଉଥିଲା। ସେଲ ଡିଭିଜନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେମିତି ବିଭାଜିତ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ କଣ ବାହାର କଲେ କି, ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ଆଉ ଡିଏନଏ ଦିଟା ଦିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି, ଡିଏନଏ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ ହଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଉଥିଲା, କି ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଉଥିଲା, କିଛି ପୋର୍ସନ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ର କଣ ଅଲଗା ହେଇ ରହୁଥିଲା, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ କିଛି ପୋର୍ସନ କଣ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲେ। ହେଲା, ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ର କିଛି ପୋର୍ସନ ନଷ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲେ। ସେଲ ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହୁଏ, ଡିଏନଏ ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହୁଏ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆୟୁ ଅଛି, ତ ଆୟୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ବିଭାଜିତ ହବା ଆଉ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ନଷ୍ଟ ହବା, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ବୁଝିବା, ଧର ଆମେ କିଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୋତାରେ କଣ ଥାଏ, ଯୋଉ ଲେସ୍ ଥାଏ, ଲେସ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଯୋଉ ଦଉଡିଟା ଆମେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଲେସ୍ ଦେଖିବ ପୁରା ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ଆଣିବ, ତାର ଦେଖିବ ଦି ସାଇଡ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଥିବ। ହେଲା, ମଝିରେ ସବୁ ଗୁଡା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥିବ, ଦି ସାଇଡ ଟା ହାର୍ଡ ହେଇକି ଥିବ। କେହି ନୋଟ କରୁଛ, କାଳେ କିଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିବ କିଏ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଯୋଉ ଦଉଡିର ଯୋଉ ଲେସ୍ ଥାଏ, ଲେସ୍ ର ଦିଟା ସାଇଡ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ। ହେଲା, ତ ହାର୍ଡ ହେଇକି କାହିଁକି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଯଦି ଖୋଲିଯିବ, ତା ସେ ଦୌଡ ଟା ପୁରା ଖୋଲିଯିବ ପୁରାଟେ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବ ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ସାଇଡ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ଭଳିଆ, ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖେ। ପରେ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ଅଛି, ହାର୍ଡ ପୋର୍ସନ ଅଛି, ସେ କଣ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ର ବିଭାଜିତ ହଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖେ, ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ପର୍ପସ ଅଛି, ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ପର୍ପସ ଏଇଟା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ର ଗୋଟେ ପର୍ପସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଏମିତି ନିର୍ଭର କରେ, ସେଇ ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହବା ସମୟରେ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମ ଆୟୁ ଟା କମିଯିବ ଫଟାଫଟ, ମାନେ ବହୁତ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ ପଳେଇ ଆସିବ। କମ ନଷ୍ଟ ହବ, ଡିଏନଏ ର ବିଭାଜନ କମ ନଷ୍ଟ ହବ। ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କହୁଛି, ଡିଏନଏ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ ହଉଛି, ଯଦି କମ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସ୍ପିଡ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଣିବ ଆମର ଆୟୁ ଟା ବଢିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଜଙ୍କ ଡିଏନଏ ଯଦି କମ ପୋର୍ସନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଡିଏନଏ ଯଦି ସ୍ଲୋ ରେଟ ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି, ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମ ଆୟୁ ଟା ଲେନ୍ଦି ହବ, ବଢି ବଢି ଯିବ। ବଢିବନି, ମାନେ ଲେନ୍ଥ ଟା ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଡିଏନଏ ପ୍ରୋସେସ ରେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି,
विभाजन प्रोसेस रे स्पीड होउची आउ जंक डीएनए टा अधिक नष्ट हो जाउची ताहले कोन हबो हम आयुटा हमें जल्दी वी आर अप्रोचिंग डेथ। हरे कृष्ण। तो बड़ अमाउंट जोटा लॉस हो जाए ताकू साइंस रे कहती टेलोमेर TELEMORE टेलोमेर एटा गोटे साइंटिफिक टर्म। तो टेलोमेर टा टेलोमेर एटा साइंस रे या पाई जने माने साइंटिस्ट 2009 मसिया रे या पर नोबेल प्राइज भी पाइछंती हला एटा मनोर किसी कहूनी। तो नोबेल प्राइज भी पाइछंती टेलोमेर टेलोमेर ताकू केमती संरक्षित करबा ता पर से रिसर्च करेगे। तो परे साइंटिस्ट माने रिसर्च कले ती जो माने ए जो विभिन्न प्रकार नॉन वेजिटेरियन थांती किंबा निशा द्रव्य सेवन करंती किंबा इलिसिट कनेक्शन वगैरह करंती तो एतरे कौन हुए तांकर ए जो टेलोमेर रो लॉस टा बहुत स्पीड हुए आ अधिक पोर्शन ने जाए निमन सात्विक आहार करंती सेमानकर ए जो स्प्लिटिंग टा कम हुए आ सेमाने एफलजेंट बहुत सुंदर देखांती आ स्ट्रेंथ भी थाए आ लॉन्ग टाइम पे बंची के रहंती। तेणु से हाँ से कौन करा जाए आमर हाँ ये से साइंटिस्ट माने से माने कौन बाहा कले ना कहले कि फास्टिंग कर या पे रीजन कौन है इनटेक आम के फूड कैलोरी खाऊचे तापर डिपेंड करे यदि अधिक प्रोटीनियस खाद्य खाइबा ताहले कौन हबो कि आमे ए जो सेल जो डीएनए डिवीजन टा बहुत माने फास्ट हबो प्रोटीनियस खाद्य खाइले। तेणु से सात्विक आहार स्वल्प भोजन से विधेय थाए। ମାନେ କେହି ପଚାରିଲେ କି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଗାଜର ଗାଜର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଗାଜର ଖାଆନ୍ତିନି। ତାପରେ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରଭୁ जी ଗାଜର କାହିଁ ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲେ ଗାଜର ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ ପର୍ପସ ହେଲା କି ପ୍ରୋଟିନିୟସ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟିନ ଜିନିଷ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଏଟା ଏଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏବେ ହାଇ କ୍ଲାସ ଡିଭୋଟି ଯୋଉମାନେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ବେଶୀ ପ୍ରୋଟିନିୟସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି ତାର ଶରୀର ଚେତନା ଟା ବଢିବ ବଡି କୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଫୁଡ ଏନର୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନିୟସ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ନ ଖାଇବା ଦରକାର ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ ଡିଭିଜନ ତା पर्पस ହେଲା କି ଡିଏନଏ ର ଡିଭିଜନ ହଉଛି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସାତ୍विक आहार कले सब जिनिस तेणु से कौन कले गोटे एक्सपेरिमेंट कले किसी लोक नेकी गले फास्टिंग कराइले उपवास करैदेले कहले तुम देखा केते सेल डिविजन केते कमुची तो बहुत रिड्यूस करिगला किंतु से माने वीक हे गले तो किछि परे पुनी साइंटिस्ट माने डिस्कवर कले कि जेतिकी रिजल्ट सेठी मिलुथिला समस्त को वीक करैकी पूरा मासे फास्टिंग करैकी सेतिकी एफिशिएंसी सेतिकी बेनिफिट जनको मिली परिबो रिजल्ट मिली परिबो जदि जने 2 सप्ताह रे 36 आवर फास्टिंग करिवो कोन कहली 2 सप्ताह रे 36 आवर फास्टिंग करिवो ना सेति पई हमर एकादशी थाए एकादशी रे दशमी दिन संध्या रे जने प्रसाद पाई थाए तो तापर जाइकी द्वादशी जेतବେଳେ ब्रेकिंग फास्ट पारण टाइम थाए सेतବେଳେ हम प्रसाद पाए तो 36 आवर्स ही जाए ना तो हमें जानिबा आउ कोन कोन सब केमिति हमें ए आउ कोन कोन कारण हे पारे तो एटा हला साइंटिफिक रीजन कि हम बॉडी रे ए वे आउ गोटे जिंस अछि एबे टिके एस्ट्रोनॉमिकल रीजन देखिबा तो एस्ट्रोनॉमिकल रीजन ने हमें सुनिचे समुद्र रे कौन हुए समस्त एटा ध्यान देख सुनो एटा पूरा प्रैक्टिकल सेटा भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक तो एटा आउरी हम रिलेट कर परिबा समुद्र रे कौन हुए जुआर आ भट्टा आसे केबे सबुटु अधिक जुआर भट्टा आसे के कहि परबो हरे कृष्ण प्रभु जी सबुबळे पूर्णिमा रे आउ गोटे होची अमावास्या पक्षरे अधिक आसे किंतु रिसर्च कहे कि जुआर भट्टा आरंभ अधिक आरंभ हुए केबेटु ना 10 मीटर 10 मीटर से कौन लिखलानी हाँ 10 मीटर मशरूम अय कौन मशरूम लिखलानी ଆମେ क्वेश्चन आंसर भी नबा आ अल्प समय बेसी समय नाही क्लास मु खाली किछटा रीजन कहूचे तो समस्त वीडियो ऑन करके ध्यान देके सुनो के भूलिबनी तो जुआर भट्टा कहतली तो 10 मीटर आरंभ हुए पूर्णिमा रे सबुठु अधिक हेबे काहे कि ना चंद्रंकर जो आकर्षण अछि तो जुआर भट्टा सेति पय हुए आ जुआर भट्टा द्वारा खाली जलर स्तर समुद्र रे जल स्तर बढ़ेनी ता संगरे पशु पक्षी गछ लता समस्त ता द्वारा प्रभावित होई जाते ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଏ ଆମର ଫୁଡ ହାବିଟ ଆମର ବଡିରେ କନସିୟସନେସ ଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କେମିତି
ना किछिटा फूड अछि जो खाद्य गुड़ा आमे खाइले वाटर अब्जर्विंग माने कौन जेमती शाक सब्जी रहिला से कौन करे आम बॉडी रे जल को धारण कर दिए छाड़ेनी जूस पी देवे किंबा पानी पी देवे सेटा बॉडी रु धीरे धीरे क्लीन हेकी पळे आसीबो किंतु वाटर अब्जर्विंग शाक सब्जी बीन्स लिफी वेजिटेबल्स पत्र वाला शाग हरिका से सब जिनिस आम बॉडी रे रहिले से वाटर अब्जर्विंग से पानी जमा छाड़ेनी तो आम बॉडी रे केते परसेंट जल अछि ये कहबो स्तुति महाराज को छाड़ीकी उत्तम प्रभु कहलो केते परसेंट आम शरीर रे जल अछि 70%। 70-75% जल अछि तम भाव समुद्र रे जेतले जुआर भट्टा पूरा अधिक आसे तो समस्त प्रभावित हुअंती आम बॉडी रे जेतले ऑलरेडी 70% अछि तापर आम जेतले एई खाद्य गुडा खाआंती ता संगे कोन हुए ए जुआर भट्टार प्रभाव पड़े तेणु आम बॉडी सेति साइंटिस्ट डॉक्टर माने भी कहंती कि बहुत गुडा डिजीज एई दिन रे इनिशिएट हुए कि एक्सेलरेट हुए इनिशिएट हुए स्टार्ट हुए एई दिन रे किंबा धीरे धीरे ଏଇ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀରୁ ବଢି ବଢି ଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବେଦିକ କଲଚର ରେ ଅଛି ଏଟା କଲଚରାଲ ରିଜନ ସୋସିଆଲ ରିଜନ କି ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସିଏ ବି କହୁଛି କି ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ମାସରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମିଲ୍ ଅଛି ଖାଇବା ଦିଟା ସେ ତ ସପ୍ତାହରେ କହିଦେଲାଣି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସରେ ଥିଲା ତ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବାର ଅଛି ଦବାର ଅଛି ତାକି ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ହଙ୍ଗର ଅଛି ବିଶ୍ଵ କ୍ଷୁଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ତ ସୋସିଆଲ ରିଜିନ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ପତଞ୍ଜଳିରେ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ କି ଆମକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ସରି ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ମାସରେ 36 ଆୱାର୍ସ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ ଖାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରମଜାନ କରନ୍ତି ନା କଣ ଗୋଟା ମାସେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ନା ବିଧି ଥାଏ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଆନ୍ତି ଶାକ ସବଜି ହେରିକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରି ଖାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିଜନ ବି ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଅଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ର ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ହୁଏ ଆମର ଚେତନା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଆମେ ଯାହାବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରତି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ କନସିୟସନେସ କୁ ହିଟ୍ କରେ ବ୍ରେନ କୁ ହିଟ୍ କରେ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ଏକାଦଶୀ ସରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଅଧିକ ହୁଏ ତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ଆମ ବଡିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ କନସିୟସନେସ ଟା ହିଟ୍ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କହିବ ଖାଲି ମନକୁ କାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବ୍ରେନ କୁ କାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବଡିର ହାତ ଗୋଡ ତ ଅଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି କାହିଁକି ସିମ୍ପଲ କି ଆମର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ମାନେ ଦିଟା ଯୋଉ ବୃଲତାର ମିଡିଲରେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଛାତିରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ଅନାବିତ ଚକ୍ର ତ ସେଇ ଦିଟା ଚକ୍ର ମନର ଗତି ଉପରେ ମାନେ ମନ ଦ୍ଵାରା ମନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ତିଆରି କରେ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରେନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କନସିୟସନେସ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ ରଜଗୁଣ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତମ ଗୁଣ ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ଆମ ଶରୀରରେ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରସାଦ ଥିବ ସେଇଟା 4 ଦିନରେ ଆମ ବ୍ରେନ କୁ ଆସିବ ଭାବ ତ 4 ଦିନରେ ଆସିବ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇଥିବା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୁଡ ହାବିଟ ଥିବ ସାତ୍ଵିକ ଜିନିଷ ଥିବ ତ 4 ଦିନ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରପର କନସିୟସନେସ ରେ ରହିପାରିବା ନହେଲେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହବ ଅନନେସେସାରୀ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ତ ଏଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ କାଲକୁଲେସନ କି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କହିଲି ଯେମିତି ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ଆମ ବଡିରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ସେଲ ଡିଭିଜନ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କି ଆମକୁ ନିର୍ଜଳା ରହିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କାହିଁକି ନିର୍ଜଳା ରହିଲେ ଆମ ବଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏସିଡ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ହୁଏ ଆଉ ଏସିଡ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ଆମ ବଡିରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ନ ପିଇବା ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗରମ ପାଣି ବଗେରା ନ ପିଇବା ତ ବଡିରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ଲସ ଆଉଟ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜଳା ରୁହନ୍ତିନି ଯଦି ନିର୍ଜଳା ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି କଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କେହି ପୁରା ନିର୍ଜଳା ମାନେ କେହି ଟୋଟାଲ ପାଣି ହିଁ ପିଅନ୍ତିନି ହେଲା ଆଉ କେହି କଣ କହନ୍ତି ସଜଳା ତ ନିର୍ଜଳା ବି କୁହାଯାଏ ତାର ପାଣି ସହିତ ଜଳପାନ କରନ୍ତି ତାପରେ କେହି ଜୁସ୍ ବଗେରା ସବୁ ପିଅନ୍ତି ପଇଡ ପାଣି ଏ ସେ ସବୁ ଜୁସ୍ ବଗେରା ପିଅନ୍ତି
ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର। ଯଦି ସେଟା ବି କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ଖାଇପାରିବ। ତାକୁ ବି କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁଲଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ପାଉଛେ। ଫୁଲ ଫାଷ୍ଟ ମନା କରାହଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ପାଣିର ଏତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି କି ପାଣି ଯଦି କିଏ ପିଇ ଦେଲା ସେଟା ଏକାଦଶୀରେ କାଉଣ୍ଟ ବି ହବ କାଉଣ୍ଟ ବି ହବନି ହେଲା। ଯଦି କିଏ ପାଣି ପିଇଦେଲା କେହି ଏଭଳିଆ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ କାହାର ମନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଅଛି କି ଯୋଉଥିରେ ଜଳ ଜଣେ ଏକାଦଶୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାକି ସେଇଟା ଏକାଦଶୀ ପାରଣରେ ଗଲା ଆଉ ଗଲାନି ବି। କେହି ମନେ ପକେଇ ପାରିବ? Yes, Maharaj. ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ତ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ତ ପାରଣ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତୁଳସୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ପିତ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ତୁଳସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ପାନ କରିଥିଲେ ତାକି ଏକାଦଶୀ କାହିଁକି ନା ଏକାଦଶୀ ଯୋଉ ପାରଣ ଟାଇମ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଜଳ ଆଉ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିକି ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଜଳ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ସବୁ କହନ୍ତି ଜଲ ଖାବୋ ହେଲା କ୍ଷୀର ପିଇବା ଜଳ ଖାଇବ। କ୍ଷୀର ପିଇବା ମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣିକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖିଥିବ ଆମ ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ସେଟା ତାର ଦାଗ ରହିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀଭରେ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦାଗ ବେଶୀ ଦିନ ରହେନି କାହିଁକି କାହିଁକିନା ଆମର ସାଲାଇବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଲାଇବା ଏତେ ମଣିଷର ସାଲାଇବା ଏତେ ମାନେ ମିରାକଲ ସେଇଟା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ କରିଦିଏ। ବୁଝିହେଲା କି? ଗାଈ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡିଆ ହନ୍ତି ଚାଟି ଚାଟି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ଯଦି ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦବା ତାହେଲେ ସଲାଇବା ସହିତ ମିକ୍ସ ନ କରିବା ତାହେଲେ ହବ ଟିକେ ବହୁତ ତାର ଏତେ ବେନିଫିଟ ମିଳେନି ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଛୋଟ ଚଢେଇ ଏରିକା ଦେଖିଥିବ ପଶୁ ମାନେ କଣ ଟିକେ ପିଇବେ ତାକୁ ପାଟି ଭିତରେ ରଖିବେ ସଲାଇବେ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବେ ଖାଇବେ ମାନେ ତାକୁ ପିଇବେ ତାକି ଆମ ବଡିରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଅଛି ତ ସେଇଟା ପୁରା ବଢିଆ ସେ ମାନେ ବହୁତ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଆଉ ଉଠୁ ଉଠୁ ବି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମତେ କଣ ବଡିରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଏସିଡ ଜମା ହେଇକି ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଏ ପାଣି ପିଇବନି ଫଟକିନି ଖାଇଦେଲ ଫଟକିନି ପିଇଦେଲ କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଅଛି। କଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଫାୟାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଯଦି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଦେଲ ତମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସିବ ପୁଣି ହେଲା ଅଗ୍ନି ତ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଇଥିବ ଏନର୍ଜି ଆସିବନି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ଶହେ ପାଦ ଚାଲିବ ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ ପରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଇବ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି କଣ୍ଠ ଟା ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଥରଟିଏ ଟିକେ ପିଇଦବ ତାକି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତଣ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପଢିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ହେଲା ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ତ ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ତିନିଟା ରିଜନ କହିଲି ସବୁତକ ସ୍କ୍ରିପଚୁରାଲ ରିଜନ ବି ଶୁଣିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ଘିଅ ବାଲା ଆଇଟମ ଅଛି ଏତେ ସବୁ ରାଜଭୋଗ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଘିଅ ବାଲା ଆଇଟମ ଅଛି ଆଉ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଭୋଗ ଇଜ ଫର କୃଷ୍ଣା ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆମେ ନ ଖାଇକି ବି ରହିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ସେ କହିଲେ କି ମତେ ର ଫ୍ରୁଟସ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଏତେ ଖାଲି ସିଝା ସିଝି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁପାତ କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ବିଧେୟ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନ ଯିବା ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କହିଲି ଆଉ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ କହିଲି କି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରିଜନ ବି କହିଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନ ଯିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆରୋପଣ ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନ ସୁପ୍ରିମ ଆମେ ପଢିନେ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡ ହେଡ ସୁପ୍ରିମ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ ବୁଝିଲେ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଡ ହେଡ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଗଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଡ ହେଲେ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଜାଣିବା ତ ଥରେ କଣ ହେଇଛି କି ଜୈମିନୀ ଋଷି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯୀ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛି ଏକାଦଶୀର କଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଅଛି ଏକାଦଶୀ କାହିଁ କରନ୍ତି
ଆଉ ଏକାଦଶୀ କରିବାର କି ଲାଭ ମିଳିବ, ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ନ କରିବ ତାର କଣ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ତ ଏକାଦଶୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି କଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି କି ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବେ ହେଲା। ତଥାପି ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ବନଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ, 3 ଗୁଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସହଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ବଗେରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଣ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଣ, ଗୋଟେ ପାପ ପୁରୁଷ, ପର୍ସନିଫିକେସନ ଅଫ ସିନ୍। ପାପକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା, ସେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ପାପର ପୁରୁଷ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ରିୱାର୍ଡ ବି ଅଛି। ତ ପାପ ପୁରୁଷକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ପାପ ପୁରୁଷ କେମିତି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଲିଷ୍ଟ, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ବହିରେ ଅଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ପାପ ପୁରୁଷ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି କି ପାପ ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ପାପ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ମସ୍ତକ, ମସ୍ତକ ମାନେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ, କେମିତି ନା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଯଦି କରିଥିବ ତାର ଯୋଉଭଳିଆ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟେ ହବ ଗୋଟେ ପାପ କରିଛି, ତାର ବିକୃତି ଆକାର କେମିତି ହେଇଥିବ। ତ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପ କରିଥିବ ତ ସେଇ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାର ମସ୍ତକଟି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଯିଏ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି କେମିତି ଥିବ ନା ନିଶାସକ୍ତ ଆସକ୍ତି ଜନିତ ପାପ, ଯିଏ କି ନିଶା ସେବନ କରିଥିବ, ସେ ଆସକ୍ତି ହେଇଥିବ, ତାର ପାପ ତା ଆଖିରେ ତିଆରି। ମୁଖଟି ଥିଲା ସ୍वर्ଣ୍ଣ ସୁନା ରୂପା କିଏ ଯଦି ଚୋରି କରିଥିବ ତାର ମୁଖ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାନ ଦିଟା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଉପଗମନ, ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଉପଗମନ କରିଥିବ। ନାକ ପର ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା, ହାତ ଦିଟା ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ। ଆଉ ଗ୍ରୀବା ମାନେ ଅଣ୍ଟା, ସେ ଯୋଉ ପାପ ପୁରୁଷର ଅଣ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପରଧନ ଚୋରି କରିବା ପାପ। ତାର ଛାତି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ହୋମରେ ପିଲାକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ। ନିମ୍ନ ବକ୍ଷ, ତାର ଛାତିର ତଳ ପୋର୍ସନ ଟା ପରକୀୟା ଉପଗମନ, ମାନେ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ। କଟିରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଆତ୍ମସ୍ତୁତି, ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଜଙ୍ଘ ତାର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଅପରାଧ, ଗୁରୁ ଅପରାଧର ପାପ, ତାର ଜଙ୍ଘ ତିଆରି। ଲିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ ଜନିତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ, ତାର ପଛପଟ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ, ସେଠି କହିଦେଇଥିବ, ସେଥିରେ ସେଇ ପାପ ଯୋଉ ଲାଗିବ, ସେ ପାପରେ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ତିଆରି। ପାଦ ଦିଟା ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପାପ, ଆଉ ତାର କେଶ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାପରେ ତିଆରି। ମାନେ ଏଭଳିଆ ବିଭତ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ କ୍ରୂର ବିଭତ୍ସ ଆଉ କଳା ଲୋକଟେ, ସେଇଭଳିଆ ପାପ ପୁରୁଷ, ଯାହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତିନି। ତ ଭଗବାନ ଏ ପାପ ପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତିଆରି କରି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ପାଇବେ, ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ନର୍କରେ ପାଇବେ। ତ ଯମରାଜଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ନର୍କ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ନର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଭଗବାନ, ଦେଖିବେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ସେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ନର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯମରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସୁନା କାନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ନାକରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଠି ଭଗବାନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ନା। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କର କରେଇଛନ୍ତି। ତ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର ଆସିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଭୟାନକ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଚିତ୍କାର ଆସିଛି। ତ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଯମରାଜଙ୍କୁ, ଇଏ କାହାର ଚିତ୍କାର, କୋଉମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ତ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯୋଉ ପାପ ପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାପ ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଯମ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରବାରରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନର୍କରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଦେଖିବା। ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାର ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତ ସେଠି ଯମରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବେ? କଷ୍ଟ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନିଲେନି, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବେ ଲୋକ? ତ
ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଆଜିର ଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାର ମନୋଭାବ ବି ଏଠି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର ମନୋଭାବ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାର ମନୋଭାବ ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ, ତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, ତୁମର ପରିଚୟ କଣ? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀ, ମୁଁ ଏକ ଦାସୀ। ମୁଁ କଣ କହିଲି? ମୁଁ ଏକ ଦାସୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ, ସେବିକା ସରି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ବି ଏଇ ମୋ କଣ ମତେ ପାଳନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ସବୁ ପାପର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଏକାଦଶୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଲୋକ ଯମରାଜଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ନର୍କ ଥିଲା, ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ। ଏକାଦଶୀର ଯୋଉ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା, ଏକାଦଶୀ କଣ କରୁଛି, ସରି ପାପ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ପାଳନ ହଉନଥିଲା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଖାଲି ହେଇ ଚାଲିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ ହେରି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଦଶୀ ସେଠି ପାପ ପୁରୁଷ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ହିଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କେହି ସବୁ ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାପ କରିଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଅବଜର୍ଭ କରି ଭଗବତ ଧାମ ପଳଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ହବ? ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗା ପାଇଲିନି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ହଉଛି, ମତେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଦିନ ଯେବେ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବେ, ତେବେ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ଥାଏ, ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁନି ତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିବ, ପୁଣି ନରକରେ ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଯେବେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ସେବେ ତୁମେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାସ ରହିବ କୋଉଠି ନା ଶସ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚ ଶସ୍ୟରେ ରହିବ ବାସ। ସେଇଦିନ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଦି କିଏ ବି ସେଦିନ କୋଉ କୋଉ ଶସ୍ୟରେ ରହିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଦେଖୁଥିଲେ, ୟା ପଛରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତ କୋଉ କୋଉ ଶସ୍ୟରେ ରହିବ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, କି ଧାନ, ଗହମ, ଯବ, ମକା, ସୋରିଷ। ଧାନ, ଗହମ, ଯବ, ମକା, ସୋରିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ରହିଲେ, ଏଇଥିରେ ବର୍ଜନୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଦଶୀରେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, ବହୁ ବୀଜ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି। ବହୁ ବୀଜ ମାନେ ବୀଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମକା ଚାଉଳ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଧାନ, ଗହମ, ଏସବୁ ବୀଜ ମାନେ ବହୁ ବୀଜ, ବହୁତ ଗୁଡା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ଥାଏ ନା, ବହୁ ବୀଜ ମନା କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ, ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ନବଦା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସେବନ କରନ୍ତି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମାଧବ ତିଥି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତିନି, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ବଗେରା ନେଇନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଅଫିସ ଥିଲା ଶହୀଦ ନଗରରେ, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତ ଘରେ ଖାଇ ନଥିଲି, ଏକାଦଶୀ ଥିଲା, ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ଇସ୍କନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯିଏ ମୋର କାଉନସିଲର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମତେ ପଚାରିଲେ କି, ଭଲସେ ତ କଥା ହେଇଗଲି ତା ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଖାଇଲ କଣ? ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗୋବିନ୍ଦରେ ପାଇଦେଇଛି। କଣ ପାଇଲ? ନା ଅନ୍ନ ପାଇଛି। ଏତେ ଗାଳି କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାପରଠୁ ଆଉ ଭୁଲରେ ଖାଉନି ଏକାଦଶୀରେ। ତ ଏକାଦଶୀରେ କହିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ରୁଟି, ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି, ଚୁଡା ଖାଇଦେବେ, ରୁଟି ଖାଇଦେବେ, ହେଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ସେଦିନ କିଛି ପାପ ନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ।
ଘରେ ବସି ବସି ପାପ କମେଇବ। ଗो ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ନ ଖାଉଛ, ରୁଟି ଖାଉଛ, ଧାନ ଖାଉଛ, କି ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ପଞ୍ଚଶସ୍ୟର ଆଇଟମ ଖାଉଛ, ଗೋ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ। ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ପାପ ଲାଗିବ। ଭାବୁଥା ବସି ବସି ଆମକୁ ପାପ କମାଇବାର ନାହିଁ ହେଲା। ପିତୃ ହତ୍ୟା, ଗୋ ହତ୍ୟା ଏସବୁ ପଞ୍ଚ ପାପ ପୁରୁଷ ରହିଲେ ନା, କେତେ ସବୁ ହତ୍ୟା ଏକା ବେଳେ ଆସିକି ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତ ଆଡେ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବାନି ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି କି ଏଇ ଦିନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅନ୍ନ ବଗେରା ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଖାଇବା କଣ ତାହେଲେ, ଏମିତି ଶାଗୁ ଖାଇ ହବ, ଏଇ ଫଳ ଏମିତି ଆମେ ଇସ୍କନରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା କରନ୍ତି, ସବଜି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବଜିରେ ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ମାଟି ଆଳୁ, ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ପଣସ ଏସବୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିଅ କିମ୍ବା ରିଫାଇନ ତେଲ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଦା କିଛି ପେଷ୍ଟ ବଗେରା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମର କାଜୁ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ ପେଷ୍ଟ ବଗେରା କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏତିକି ସରିଲା। ସବଜି ହେଲା ରେଡି। ଚିପ୍ସ ବଗେରା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି କି କନ୍ଦମୂଳକୁ କାଟିକି, ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଚିପ୍ସ ବଗେରା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦବ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡା ରେସିପି ଅଛି ହେଲା। ଏକାଦଶୀ ରେସିପି ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ଇନ ଜେନେରାଲ ଆମେ ଯୋଉଟା ଫଲୋ କରନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କ୍ୟୁଜିନ କରିକି, କେହି ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ପଠେଇଦିଏ ମତେ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଟା ଦେଖିପାରିବ। ସେ ଏକାଦଶୀର 100-100ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେସିପି ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ପାଳୁଅ କ୍ଷୀରି ଆଣିପାରିବ, ଖାଲି ଗରମ କରିଦବ, ପାଳୁଅକୁ ପକେଇଦବ, ତାକୁ ଟିକେ ଯାହା ବି ତାର ହାଲକା ଫୁଲକା ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଲେ ସେ ପାଳୁଅ କ୍ଷୀରି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ହେଲା। ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ କରିପାରିବ। ବାଦାମ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୟପ୍ରକାଶ ହେରିକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଶାଗୁ, ମାନେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଫ୍ରୁଟସ ବଗେରା କରିକି ଖାଇ ହବ ହେଲା। ଭୋକ ଲାଗିବନି, ଆମକୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଭୋକ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଖାଉଛେ, ଆମ ବୟସ କମ, ତମେ ଚୁଜ କର ଏବେ ତମର ବୟସ, ଖାଇକି ବୟସ କମ କରିବାର ଅଛି ନା ନ ଖାଇକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ବୟସ ବି ବଢିବାର ଅଛି, ତ ଚୁଜ କରିପାରିବ। ଇଆଡେ କହୁଛି ଆମର ରିଙ୍କଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଲା, ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ସବୁ ଏଜ ବଢି ଯାଉଛି, ତାବେଳେ କହୁଛି କି ନା ଆମେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବା, କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଟା ବିଶେଷ ଅବତାର ଆମକୁ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସିବଲ, ଏକାଦଶୀ ଆଉ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଏକାଦଶୀ କରିବ, ଭଗବତ ଧାମ ପକ୍କା ଯିବ। ସେଦିନ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିଛ? କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଛ ଏଇଭଳିଆ ଧରିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଦେଖିଛ? ତମ ଘର ତ ପୁରୀ। ହଁ, ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ, ଦେଖିନ? ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିନି। ଏକାଦଶୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ଦେଖିଛ, ନୋଟ କରିଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଦଶୀକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ଗୁଣ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବଢେଇବା ପାଇଁ, କି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧେୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀରେ ସେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାଯାଇଛି। ସେଦିନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, 1000ଟା ଆଇଟମ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଖାଇବ, ସେଦିନ ଖାଇବନି। ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଥୋଡି ନା ଏକାଦଶୀ କରିବେ, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର, ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା। ପନିର ବି ପଡିପାରିବ, ଯଦି ପନିର କିଛି ମିକ୍ସ ବାଲା ନଥିବ। ପନିରରେ ବେଳେ ବେଳେ ମଇଦା ବଗେରା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି ନଥିବ, ଗାଁରେ ଯୋଉ ପନିର ମିଳେ ସେ ପନିର ଏକାଦଶୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସବଜିରେ ପନିର ପକେଇ ପାରିବ। ଦହି ଆଳୁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ତ ଦହି ଆଳୁ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତି। ଦହି ଆଳୁ ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଆଳୁକୁ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇ ଦେଇ ପାରିବ, ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦବ, ଛୁଙ୍କରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲ, ଅଦା ପକେଇଦେଲ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲ, ସରିଲା। ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲ, ତଳେ ଟିକେ, ତାପରେ ଦହି ପକେଇଦେଲ, ଆଳୁ ପକେଇଦେଲ, ସରିଲା। ଦହି ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କହିଲେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଦଶୀ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ ବନେଇ ପାରିବେ ହେଲା, ବାଦାମ ହେରିକା ଖାଇ ପାରିବେ, କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବେ ହେଲା, ଛେନା ବି ଖାଇପାରିବେ, ରହିହବ ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ, ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କହୁଥିଲି, ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି, ପାଆନ୍ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତିନି, ଅବଢା ପାଆନ୍ତିନି।
हाँ आनिकी रखती दिन पाया सेटा अलाउड। चैतन्य महाप्रभु मध्य माँ को कहले कि एकादशी व्रत पालन करने सची माता कहले कि एकादशी व्रत पालन करने कहते तेणु आ गोटे जिन खाली कहार अच्छी बयस बहुत टाइम आम गाँव सब थाए विधवा स्त्री लोक धला शाढ़ी पिंधि सी ही एकादशी कर विधवा स्त्री लोक मु भावे कि आमे कहीं एकादशी करछे आमे कौन विधवा हवा ना आमे विधवा अच्छे एमती किसी ना आमर से गोटे सुंदर श्लोक मु कोट करुच्ची आम इस्कन ने एकादशी बही अच्छी पढ़ी पार एकादशी बही रे से श्लोक लिखाई केते वर्ष रु केते वर्ष बयस रे हमको एकादशी करार अच्छी। हाँ तो ये सुंदर वर्णना कर हरिभक्ति विलास रे वर्णना कराई अष्ट वर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णा शत हत अपूर्णा इति वश्चर एकादश्यो मुपवसेत अक्षयो रुभयरूपी अर्थात 8 वर्ष बयस आरंभ आउ 80 वर्ष बयस पर्यंत समस्ते स्त्री पुरुष निर्विशेष वर्णाश्रम आधार है एकादशी हम भगवान विष्णु को सेवा करवा ना एकादशी करने 8 रु 80 वर्ष बयस पर्यंत एकादशी करार अच्छी। इस्कन मायापुर रे डिवोटी माने शुणी मोर भी व्यक्तिगत इच्छा अच्छी मुझे जानी करि कि नहीं तो से माने राति रे द्वादशी दिन दशमी दिन राति रे जति प्रसाद पाई थांदी रात्रि जागरण करंदी से दशमी दिन से रेस्ट कर दियंती एकादशी दिन सकाळु जप करंदी पूरा निर्जला एटा मु स्टैंडर्ड कहूनी से माने करि परिबे आमे करि पारुनु किंतु मोर व्यक्तिगत इच्छा अच्छी बोली मु कहली से पूरा निर्जला पियंतनी खांतनी पियंतनी किछि करंतनी 24 घंटा भगवान का नाम करंदी शास्त्राध्ययन करंदी साधुसंग करंदी राति रे रात्रि जागरण करंदी पूरा राति सारा गंगा नदी कूल पाखे बसिकी जप भी करथांदी बसिकी राति ता परदिन सकाळे एकादशी जो ब्राह्म मुहूर्त हुए स्नान करके भगवान का मंगल आरती करके पुणी पारण टाइम जाता है से टाइम रे निर्माल्य हरिका पाती निर्माल्य न था तो अपर तुलसी गोटे मंत्र अच्छी कौन मंत्र कार मन अच्छी स्मृति रेखा माता मंत्र कहल मोर मने ना मु देखिकी पढ़ी कहे मैंने कही पार तुम्हें बयस आसुनी जोर प्रसाद स्वीकार कृतं यत् पारणं मया व्रतनानेन सन्तुष्ट स्वस्ति प्रयच्छमे। ओके के सुनी पाइले आउथरे कहलो माता जी तव प्रसाद स्वीकार कृतं यत् पारणं मया व्रतनानेन सन्तुष्ट स्वस्ति भक्ति प्रयच्छमे। ठीक अच्छे तो मेसेज समस्त को ग्रुप रे पठे देबो समस्त काली जीवन एकादशी करछन पालन करिवे तो सिंपल अर्थ यदि एकादशी करिया भितरे मोर यदि किछि अपराध हेता है भूल हे जाता है मिस्टेक्स हेता है तले हे भगवान विष्णु हे कृष्ण मते आपण क्षमा करंतु आ आपण कृपा रे मु एकादशी करछि एकादशी करिया पर मैं दान करिया दरकार भी हैला सडनली आम पाखरे कहीं न दान कहा को करा जाए वैष्णव मान को दान करा जाए मंदिर दान करा जाए ए दी जन को दान करा जाए कहीं आमर जो पापर प्रवृत्ति अच्छी आम पुणी काटिया कौ जगह तो ट्रांसफर कराया अच्छी भगवान को तो ट्रांसफर करदे भगवान तो पापी होनी वैष्णव मान दान कले भगवान आब्जर्व करेंगे तेणु वैष्णव मान को दिन द्वादश भोजन वगैरह दि जाए द्वादश फिस्ट थाए प्रभुपाद कहते द्वादश फिस्ट खाइबार अच्छी तेणु दान कर दान कर मने मने भाभी पार कि आज दान आज कर आज ये अमाउंट लक्ष्मी कि सब जो शक्ति एकादशी आज अच्छी तो सोरिष दान करा जाए तो विभिन्न प्रकार दान विधि अच्छी तो दान करने प्रतिज्ञा भी कर कि ए मास शेष सुधा कि जहाँ भी दान करने भगवान का सेवा वैष्णव मान सेवा दान भी कर से 8 रु 80 वर्ष पर्यंत आम समस्त एकादशी करार अच्छी तो यहाँ पूरा एकादशी महात्म्य एकादशी विभिन्न कारण ना सबूर उद्देश्य केवल मु सका कही एकादशी भक्तिर जननी भक्ति स्प्राउट स्प्राउट माने एटू आविर्भाव होती तेणु आम जप तप करुचे कि एकादशी पालन यदि न करमको तो पुणी पापर भागीदारी गले घरे बसी बसी पाप कमार ना तेणु आम एकादशी भगवान सेवा निमित्त भगवान को बहुत प्रिय ये दिन थाए एकादशी आम करवा आज
चेष्टा कर नेक्स्ट एकादशी समस्ते मेंटाली प्रिपेयर हो ହେଲା କେହି ଭାବିବନି ହଁ କିଏ ଯଦି ଉପବାସ କରିପାରିବନି दिन 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ଥାଏ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇ ପାରିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ଦିନକୁ 4 ଥର ଖାଇ ପାରିବ 12ଟା ପରେ 4 ଥର ବି ଖାଇ ପାରିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ 16 ମାଳା କରୁଛି 1.5 ଟାଇମ୍ସ 1.5 टाइम्स जे 2 माला करछि से 4 माला करि पारे 16 माला करछि 25 करि पारे 1.5 टाइम्स एटलीस्ट बढ़े की जप करियार अछि हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय कार किछ प्रश्न अछि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम मानको एकादशी करियार अछि तम प्रॉब्लम ना तुम कहयार अछि नहले पुनी कहबे कि प्रभु एकादशी क्लास देला क्लास टेकलो यूट्यूब रे रहि जिवो एकादशी करिवार अछि से अनुसार जो माने भी करे सुनिबे करिवे कौन हरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो पारे हरे कृष्ण प्रभुजी हॉस्टेल रे थिला बेले केमती करिवे खाइबार रेस्ट्रिक्शन अछि केवल बा खाया ପାଇଁ हॉस्टल रे कहली फ्रूट सलाड बनै परिबो फ्रूट सलाड में फ्रूट दरकार छुरी दरकार ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ ବନେଇ ପାରିବ ବାଦାମ ସିଝା ବାଦାମ ଭିଜେଇ ଦେଇ ପାରିବ ବାଦାମ ଘରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ କିଛି ବାଦାମ ଘରେ ମାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବ ସେ ଭାଜିକି ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସେପାରେଟଲି ରଖିଦେଇଥିବ ଡବାରେ ପୁରେଇକି କି ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀରେ ବାଦାମ ଖାଇପାରେ ବାଦାମ ଖାଇଲେ ଭୋକ ଲାଗେନି ବାଦାମ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବନି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛେନା ଖାଇପାରିବ ଛେନା ଖାଇଲେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବନି ଛେନା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଟିକେ ପିଓର ମିଳଥିବା ଦରକାର ଖାଇବ ଆଉ ଛେନା ଖାଇବ ଇଣ୍ଟେନସନ ସ୍ପିକ୍ସ ମୋର ଦ୍ୟାନ ଆକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଅଛି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ଟିକେ ହାଲକା ସକାଳ ପାଣି ପିଇବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଉଠୁ ଉଠୁ ପାଣି ପିଇବ ପୋଖରିଆ ସମୟରେ 4 ରୁ 5 ଲିଟର ଦିନ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଡିଭୋଟି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱାଟର ଇନଟେକ୍ କେତେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜପ ବି ସେତିକି ନାହିଁ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ବି ସେତିକି ନାହିଁ ମିଶିଲେ ବି ସେତିକି ହଉନି ହେଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଜପଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ବଢାଅ ଜପ ବି ବଢାଅ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଦଶୀରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ତ ଖାଇ ହବନି ଛାଣା ଛାଣି କରିହବନି ସେଠି ତ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ହେଇପାରିବ ବେଷ୍ଟ ଶାଗୁ ଖାଇହବ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଶାଗୁ ବି ଖାଇ ହବ ବୁଝିହେଲା ନା କାକୁଡି ଅଛି ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ ହେଇପାରିବ କାକୁଡି ଆଣିକି ଖାଇ ପାରିବ କାକୁଡି ଖାଇଲେ ବଡିରେ ଫ୍ଲୁଇଡ ରହିବ କି ହାଲିଆ ଲାଗିବନି ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଆଉ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ हरे कृष्ण प्रभु ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଏକାଦଶୀ ନାଁ ଟା କଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ଏକାଦଶୀ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୀ ଭୀମ ଯିଏ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ ବୃକୋଦର ବଡ ଖାଆନ୍ତି ଭୀମ କର୍ମ ମାନେ ବହୁତ ସେବା ବି କରନ୍ତି ସିଏ ପଚାରିଲେ କି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଲଗା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସବୁ ଏକାଦଶୀ କରିଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରୁନି ମତେ ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ସେଇଟା କରିବ ଏଇଟା ବିନା ପାଣିରେ ପୁରା ହୋଲ ଡେରେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହେଇକି ରହିବା ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ବଡ ଲୋକ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍କ୍ରିପଚରରେ ଏମିତି ନାହିଁ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ସେଇଟା କଲେ କଣ 24ଟା ଏକାଦଶୀର ଫଳ ଟା ମିଳିଯାଏ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀରେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ କଣ ରହିଲା କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁତି ମାତାଜୀ ତମେ କରିବ ଏକାଦଶୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଚ୍ଛା ସାହି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି हरे कृष्ण प्रभु जी ହରେ କୃଷ୍ଣ प्रभु जी मशरूम रा वैष्णव माने खाते ना नहीं मशरूम ମସରୁମ ମୋର ମନେ ମାନେ ତ ଅଛି ଭଗବାନ କଡେ ଭୋଗ ଲାଗେନି ମସରୁମ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗେନି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ ଫୁଡ କିଛିଟା ଥାଏ ସାଂସନ ଫୁଡ ଆଉ କିଛି ସାଂଟିଫାଏଡ ଫୁଡ ତ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ ଫୁଡ ରେ ଛତୁ ମସରୁମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଏ ନନଭେଜ ଯାଏ ସାଂସନ ଫୁଡ ହେଲେ ଶାକ ସବଜି ଯାଏ ହେଲା ଆଉ
ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଏଡ ଫୁଡ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉଟା ଥାଏ। ମସରୁମ ଖାଆନ୍ତିନି, ବେଳେ ବେଳେ ମସରୁମ ଟା ତାମସିକ ଥାଏ। ତାମସିକ ମାନେ କଣ? ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ମସରୁମ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସାପ ବି ସାପର, ମୋର ମନେ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଛତୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉଟା ଚାଳ ଉପରେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଳ ଉପରେ ସେ ଛତୁ ଉଠିଥିଲା, ଛତୁ ମସରୁମ କଣ ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଥିଲେ ମରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ସାପର ଗରଳ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସାପ ସେ ତାର ଗରଳ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ, ମତେ ଡର ବି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମସରୁମ ଟା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ବହୁତ ସେଠି ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଗେରା ଥାଏ, ତ ଖାଆନ୍ତିନି। ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ସାଇଡ ରେ କଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ? କୋବି ବିକ୍ରି ହଉଥାଏ, ଆଉ ମସରୁମ କି ଛତୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ। ଜରିରେ ପୁରେଇକି କେଜି ଅଧା କେଜି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ। ଖାଆନ୍ତିନି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା? ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ମାନସିକ ରୂପରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଏକାଦଶୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀ ଜୀବନ ସାରା ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏକାଦଶୀର ପାରଣ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଯିବ, ପାରଣ ଟାଇମ ବି ମିଳିଯିବ। ଏକାଦଶୀରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବା, କିଏ ଭୁଲିବନି। ଏବେ ଏକାଦଶୀ ପଳେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏକାଦଶୀଠୁ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ମନେକର ସଂକଳ୍ପ ବୋଧ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫିଜିକାଲି କିଛି ମାନେ ଶାରୀରିକ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିପାରିଲିନି, ତ ସେଇଟା କିଛି ଦୋଷ ହବ ନା କେମିତି? ଫିଜିକାଲି କିଛି ଯଦି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ କଲଚର ଟା ଏମିତି, ଆମେ ଆସୋସିଏସନରେ ରୁହନ୍ତି। ତ କିଏ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ଆମର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଏ, କି ଆମେ ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟସ ବଗେରା ନେଇପାରିବା। ପାଳନ ମାନେ କଣ? ଖାଇବାଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ଖାଇବା ତ ମନା କରାହଉନି ନା, ଖାଇବାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଚାଲିଲି କି ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ନ ବଗେରା ଖାଇକି ତମର ଏଜ ଟାକୁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ଶାଗ ସବଜି ସବୁ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଛେନା ଖାଇବ, ପନିର ଖାଇବ, ଭେଜିଟେବଲ ଖାଇବ, ଫ୍ରୁଟସ ଖାଇବ, ତ ଖାଇବା ଅସୁବିଧା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ? ମୁଁ ଭାବୁନି ଅସୁବିଧା ରହିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଖାଇବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି କେହି ଦିନ 8ଟା ପରେ ଖାଉନି ବି, 10ଟା ପରେ ଖାଇବ, ଆଉ କଣ କରିବ? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନେ ଜପ ହେରିକା ସାରିକି 10ଟା ପରେ, 10ଟା ପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍, ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କି ସକାଳୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଛି ହେଲା, ଧର କିଏ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ହେଲେ, ସେ ଆମର କ୍ଲାସ ନଉଥିଲେ କଣ ସ୍ମରଣ ଜାନ ମାତାଜୀ, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲେ କି କହିଲେ କି ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ପିଲାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି କରିବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ପାପ ତ କମେଇ ପାରିବନି ନା, ପାପ କମେଇ ପାରିବନି ନା, ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ଯିଏ ନ କରିକି ଖାଉଛି, ତ ଗୋ ମାଂସ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ତ ଖାଇପାରିବାନି, ଭାବି ବି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଦଶୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଧେୟ ଅଛି। କରିପାରିଲିନି ନୁହଁ, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପସନ ଟା ରଖି ଦଉଛେ ନା, ନ କରି ପାରିଲେ କଣ ଅପସନ ଅଛି? କାହିଁକି ତମେ ଜାଣି ଜାଣି ଅପରାଧ ଆମକୁ କମେଇବାର ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ କଲେ ବଡି ଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ ରହିବ, ଏଫଲଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ବ୍ଲିସଫୁଲ ରହିବ, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ରହିବ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରହିବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। जय गौर प्रेम।